عوام کی بے احتیاطی سے فیصلاباد شہر میں کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی۔ محکمہ صحت کی سفارش پر ضلعی انتظامیہ کی سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے 14 کلسٹرز کی نشاندہی۔ اکبر چوک مارکیٹ، گھنٹہ گھر کے آٹھوں بازار، بانو مارکیٹ، مکی مارکیٹ ریڈ زون قرار۔ صدر بازار، غلام محمد آباد، ٹاٹا بازار، ڈچکوٹ مین بازار، امین پور بنگلہ بھی ریڈ زون میں شامل۔ مذکورہ علاقوں میں ممکنہ طور پر 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ فیصل آباد شہر کے 50 علاقوں میں کورونا کے 1672 مریض رپورٹ۔ کمشنر عشرت علی کی چیف سیکریٹری کو فیصل آباد شہر کے ریڈ زون علاقوں پر بریفنگ۔ ضلع انتظامیہ کی ویڈیو لنک اجلاس میں 50 سے زائد علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش چیف سیکریٹری نے آج رات سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ گھنٹہ گھر اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی مارکیٹس اور علاقے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی City 41 سے خصوصی گفتگو۔ بولے متعلقہ بازار، مارکیٹس اور علاقے SOPs کے تحت کھلے رہیں گے۔ خلاف ورزی پر گھنٹہ گھر سمیت تمام مارکیٹس میں جزوی لاک ڈاؤن ہوگا۔ چونکہ ان کی 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، ایک 17 وہ ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جن میں ابھی ہاٹ اسپاٹ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو ایگزسٹنگ ہاٹ اسپاٹس ہیں، اور 49 پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیج پہ ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں، ان کو پھر ہم سیکنڈ فیز میں کریں گے، اور تھرڈ فیز میں وہ ایریاز ہم شامل کریں گے جہاں پر اچانک ہمیں کیسز آنا۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ ضلع میں مریضوں کی تعداد 3881 ہو گئی۔ 284 ڈاکٹرز بھی شامل۔ جھنگ کے کورونا میں مبتلا مریض 132 ہو گئے۔ چنیوٹ میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 133 سے 150 ہو گئی۔ 19 پولیس اہلکار بھی کورونا کا شکار، جبکہ ٹوبہ کے 37 پولیس اہلکاروں کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا۔ وائس چانسلر FMU ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا فیصل آباد میں کورونا سے شرح اموات میں کمی کا دعویٰ۔ مریض اب پہلے ہی ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں، جو خوش آئند ہے۔ 180 مریضوں کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں۔ 100 بیڈز اور 11 وینٹیلیٹرز ابھی بھی خالی ہیں۔ مریضوں کو ایکٹیمرا انجیکشن لگانے کے لیے زور نہ دینے کی تلقین کی۔ کمشنر عشرت علی کی زرعی اور پاک آرمی کے افسران سے میٹنگ۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمہ صحت کے افسران نے زیر علاج مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے کمشنر کو بریفنگ دی۔ صوبہ کے بازاروں میں کورونا سے بچاؤ کے اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ ماسک، نہ سماجی فاصلہ، دکاندار اور خریدار لاپرواہی برتنے لگے۔ لالیہ کے ہفتہ وار منگل بازار میں کورونا SOPs نظر انداز۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے تاجر برادری بھی میدان میں آ گئی۔ دکاندار SOPs پر عمل درآمد کریں، گاہکوں سے بھی کرائیں۔ حفاظتی انتظامات پر عمل کر کے ہی کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ جنرل سیکریٹری سٹی کلاس بورڈ عباس حیدر شیخ نے ہدایات جاری کر دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں صدر سکندر اعظم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر چیمبر سمیت دیگر تاجروں کی شرکت۔ پنجاب حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے مختص فنڈ کی تفصیلات جاری کر دی۔ 5 ہسپتالوں کو 10 ارب 43 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ ہسپتالوں میں الائی، DHQ، غلام محمد آباد، چلڈرن اور FIC شامل۔ پنجاب حکومت کھیل اور کھلاڑی سے دور۔ فیصل آباد میں رواں سال کھیلوں کے 7 منصوبے مکمل نہیں کیے جا سکے۔ مالی سال 2020-21 میں بھی فیصل آباد ڈویژن کے لیے کھیلوں کا کوئی منصوبہ نہیں رکھا گیا۔ ضلع فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مشیر کھیل بھی اپنے ضلع کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ایتھلیٹ، کرکٹ اینڈ فٹ بال گراؤنڈ، 8 چک شہباز نگر سمیت دیگر منصوبے زیر التوا۔ موجودہ حکومت نے عوام کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کی صوبائی بجٹ پر تنقید۔ کہتے ہیں تبدیلی کی دعوے دار حکومت نے پنجاب کے دوسرے بڑے شہر کے لیے بجٹ میں کوئی بڑا منصوبہ شامل نہیں کیا۔
वफाकी बजट के बाद पंजाब हुकूमत के बजट ने भी छोटे ताजिरों को मायूस कर दिया। ऑटो पार्ट्स मार्केट का इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कम ना करने का शिकवा। बोले ऑटो पार्ट्स ताजिर सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। एजुकेशन राइट्स कमीशन ने भी पंजाब बजट मायूस कुन करार दे दिया। छोटे निजी तालीमी इदारों को रिलीफ पैकेज न देना तालीम दुश्मनी है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चिन्योट ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकिस हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। बढ़ती महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाज किया। आवाम की जिंदगी से मिठास रूठ गई। चीनी सस्ती हुई तो मिलना ही बंद हो गई। दुकानों से चीनी गायब। ब्लैक में कीमत 80 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। फैसलाबाद, झंग और चिन्योट के अवाम चीनी के लिए ख्वार। तोबा और कमालिया ने 70 रुपए किलो चीनी के दो स्टॉल्स लगा दिए। चिन्योट में गंदम खरीदारी मराकज बंद। पीआर सेंटर ने 83, लालिया ने 90, चक 11 से 76% हदफ मुकम्मल कर सका। जामियाबाद सेंटर ने टारगेट की 80% गंदम खरीद ली। महंगा पेट्रोल जेबे खाली, सस्ता पेट्रोल सिर्फ ख्वारी। हुकूमत रिलीफ फराहम ना कर सकी। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी नायाब। कभी एक पंप तो कभी दूसरे पर। शहरी पेट्रोल के लिए दरबदर। भवाना में ब्लैक मार्केटिंग अरोज पर। पेट्रोल 160 रुपए लीटर पर बिकने लगा। तांदियावाला की अवाम ने नाकिस पॉलिसीज को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहरा दिया। अस्पतालों के नुमाया मकामात पर एचडीयू, आईसीयू के चार्जेस से मुताल्लिक कीमतें आवेजा की जाएं। कीमतें आवेजा न करने के पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया। चिन्योट की सबसे बड़ी इलाजगाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज दरबदर। ज़ियाबतीस की अद्वियात का फुकतान, इंसुलिन मिलना मुश्किल हो गया। शुगर के मरीज परेशान। आला हुकाम नोटिस लें, अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं, मरीजों की दुहाई। झंग के मोहल्ला रसूलपुरा में 19 साल पुराने सीवरेज मसाइल हल न हो सके। इंतजामिया ने पाइपलाइन दुरुस्त न की। निकासी के लिए पीटर इंजन से काम लिया जाने लगा। अहमदपुर सियाल में मौजा मीरावाला के रिहायशी सफाई के नाकिस इंतजाम से परेशान। हर जगह इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं, फिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे कारआमद होंगी। फैसलाबाद स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट सरापा सवाल। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो सहूलियात भी दी जाएं, तलबा का मुतालबा। कम अज कम उजरत में इजाफा हुआ, ना तनख्वाहें बढ़ाई गई। कोरोना लॉकडाउन ने चूल्हे ठंडे किए, बजट में कोई रिलीफ न मिला। लेबर कौमी मूवमेंट फैसलाबाद का एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सिटी 41 बना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के मुलाजमीन की आवाज। डिप्टी कमिश्नर ने फारिग किए जाने वाले 42 मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कर दिया। बहाल होने वाले सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर, सुपरवाइजर्स और माली शामिल। फैसलाबाद लारी अड्डा से मुल्हिका शोएब बिलाल मार्केट में सिलेंडर धमाका। गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ। दुकानदार और गाहक भाग खड़े हुए। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद कचहरी से एक शख्स असलहे के साथ गिरफ्तार। मुलजिम पेशी पर आए मुखालफिन के कत्ल की गर्ज से आया। वकला ने राहगीरों की मदद से काबू किया। शोरकोट से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। झंग के सिटी सर्कल में चोर डाकू बेलगाम। 12 दिनों के दौरान डकैती की 2 बड़ी वारदातें। साबिक एमएनए शेख मोहम्मद अकरम की बहन के घर की डकैती। शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। सेक्रेटरी स्कूल सारा असलम की सीईओज एजुकेशन से वीडियो लिंक मीटिंग। पेंडिंग इंक्वायरी समेत मुख्तलिफ महकमाना अमूर पर बातचीत की गई। तो एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने खरीदी गई अशिया के बारे में आगाह किया। सेक्रेटरी स्कूल का मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए करने वाले तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के पेश नजर बीए के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया, जबकि मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के तलबा से घरों में पेपर लिया जाएगा।
सिटी ग्रुप के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी शहीद के लिए दुआया तकरीब पीटीआई विमेन विंग फैसलाबाद की जानिब से एहतमाम किया गया। सैयद अंसार नकवी की सहाफती खिदमात को याद किया, बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी। महकमा सेहत ओवर टेक्सिंग की कोरोना से निपटने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की खुसूसी शिरकत, एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। जबकि रिफा यूनिवर्सिटी शोबा साइकोलॉजी के इंचार्ज का कोरोना की खबरें सिर्फ आगाही के लिए सुनने का मशवरा। चिन्योट में एहसास किफालत सेंटर के चौथे पेज का आगाज। जिला भर में 7,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम की गई। मजदूर इमदादी रकम मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर नजर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बेवा और मुस्से खवातीन की इमदाद का आज़्म। जंग में ज़िलई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से खुसूसी फंड का क़याम। बेवा और मुस्से खवातीन में सालाना 5 लाख रुपए से जायद रकम तकसीम की जाएगी। जंग में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। रेस्क्यू 1122 समेत दीगर ज़िला महकमों की जानिब से मुख्य एक्सरसाइज। सैलाब से निपटने की मशकों का मुजाहरा किया गया। और टोबा मिनी हॉकी स्टेडियम में बिलाखिर दोबारा से काम शुरू। इंतजामिया ने ऑस्ट्रेलिया बिछाने में दीगर काम रवा माह मुकम्मल होने की रवी सुनाती। साबिक ओलंपियन इमरान रसूल मुस्तकबिल में टोबा से नामवर खिलाड़ी सामने आने के लिए पुरुमीद।